اپنے عمل کی سعی لا حاصل پہ ستمگر روئے ہیں، اپنے عمل کی سعی لا حاصل پہ ستمگر روئے ہیں، کرب و بلا کے آئینوں کو توڑ کے پتھر روئے ہیں، گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد، گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد، ایک روایت بتلا دو میدان میں اصغر روئے ہیں۔ کہ وہ آئیں اور چند بات سے ہم سب کو مختلف ہے محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، آپ کا کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا، فقط ایک اہم عقیدے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ وہ جو چیز آپ کے سامنے مجھے بیان کرنی ہے یہ کہ تبرہ کے بارے میں ہمارے ہاں کیا کنسیپٹ ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقائد کی ابتدا ہی اسی سے ہوتی ہے۔ لا الہ پہلے تبرہ ہے، اس کے بعد تولا ہے، اور ایک لمبی مدت سے قوم کو دین کے اس جز سے بہت ہی برے انداز سے دور کر دیا گیا ہے۔ پہلے دشمن نے اس میں انداز وہ لے آیا جو اہل بیت کے لیے پسندیدہ نہیں تھا۔ دیکھیں، جب بھی انسان تبرہ کرتا ہے اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے توہین کا طریقہ، ایک ہے تنقید کا طریقہ۔ اہل بیت کا ہمیشہ جو شعار رہا ہے وہ تنقید کا طریقہ اپنایا گیا ہے، اور جب تک تنقید کے طریقے کو ہم نے اپنی محافل و مجالس میں اپنایا ہے، شیعوں کی تعداد آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن جیسے ہی ہم توہین کے طریقے کی طرف جانے لگے ہیں تو ہم نے اس قوت کو بڑھنے کی بجائے اس کی رکاوٹ کا سبب بنے ہیں۔ اور ایک بات جو توہین کا سبب بنتی ہے، جو توہین کا طریقہ اپناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت سے کوئی مواد موجود نہیں ہوتا۔ توہین کا طریقہ کبھی بھی اہل بیت نے بھی پسند نہیں کیا، البتہ یہ جو طریقہ ایک اور ہمارے ہاں رائج ہو گیا کہ دیکھو اب برے کو برا کہنے کا کیا فائدہ، اسے برا کہہ کے ہمیں کیا ملے گا، یہ موقع ایسا نہیں ہے، یہ دور ایسا نہیں ہے، یہ زمانہ ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کی اپنے اعتبار سے اچھی اچھی باتیں کر کے ہمارے نوجوانوں کو ان کے صحیح عقیدے سے بھی دور کر دیا گیا۔ جب بھی ایسی کوئی بات ہو، ہمیں اپنے جذبات کی بجائے، اپنی فکر کی بجائے فکر قرآن و اہل بیت کو دیکھنا ہوگا۔ قرآن مجید کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، جگہ جگہ پہ آپ کو تبرہ ملے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید خاص زمانے کے لیے ہے یا جب تک یہ کائنات باقی ہے قرآن مجید اس وقت کے لیے؟ اگر قرآن مجید اس وقت تک کے لیے ہے تو ہر آن اس کا پیغام یہ ہے کہ تبرہ کو نہ چھوڑنا۔ ہاں، البتہ اپنے انداز کو وہی انداز رکھنا جو تنقید کا انداز ہے، تاکہ کسی شخص کو جو کم فہم ہے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ دیکھو توہین کی ہے۔ اور جب آپ تنقید کے طریقے سے آگے بڑھیں گے
नतीजतन तौहीन हो ही जानी है और किसी को बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और इस तनकीद के तरीके को अपनाने के लिए हम सबको इल्मी एतबार से लैस होना होगा, उलूम अहले बैत को सही तरीके से हासिल करना होगा। और जैसे ही हम उलूम अहले बैत को सही तरीके से हासिल कर सकेंगे, फिर हम कुरान के जरिए, हदीस के जरिए दुश्मन को जब चाहें रुसवा कर लेंगे। और अगर हमारे पास दलील होते हुए उस जगह हम दलील बयान न कर सके तो यकीन जाने एक मुस्बत असर नहीं छोड़ सकेंगे। हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने नौजवानों को उलूम अहले बैत से सैराब करें, ताकि ये इस अमानत को जो हमारे आबाओ अजदाद ने हम तक पहुंचाई है, हम अपनी नस्लों को बेहतरीन तरीके से दे सकें। लेकिन ये कहना कि ये दौर ऐसा नहीं है, हर दौर में तबर्रा जरूरी है, अंदाज आपको बेहतर रखना होगा। कुरान ने इस बात के लिए हमारे लिए बहुत से नकूश छोड़े हैं। दूसरा सवाल ये किया जाता है कि हमें उनसे क्या, वो करके गुजर गए, अपनी भुगतेंगे। इसका भी जवाब कुरान में है। फिरऔन और नमरूद को रब्बुल इज्जत ने जिक्र कर दिया, उनके अमल को भी बता दिया कि देखो ये कोई ना कह सके कि वो करके गुजर गए, हमारा उनसे क्या वास्ता। अगर इस बात में कोई हकीकत होती तो रब्बुल इज्जत इन मलऊनों का जिक्र कुरान मजीद में न करता। ये जिक्र करके हमें बता दिया कि देखो तवल्ला और तबर्रा को हमेशा साथ रखना, बल्कि तबर्रा को हमेशा तवल्ला पे सबकत देना। और मैंने अर्ज किया अकायद की इब्तदा इसी से होती है। पहले आप ला इलाहा कहते हैं जो तबर्रा है, फिर आप इल्लल्लाह कहते हैं जो तवल्ला है। अलबत्ता हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने अकायद को अच्छे तरीके से सीखें और ये जो मुद्दतों से हमारे मिंबरों से सही अकीदा बयान होना ही बंद हो चुका है, उसको तनकीद के अंदाज में अपने नौजवानों के सामने बयान करना चाहिए, ताकि ये नौजवान आगाह रहें कि वो कौन हैं जिनके ऊपर रब्बुल इज्जत का गज़ब नाजिल हुआ है कि उनसे दूरी इख्तियार करें, और वो कौन हैं जिन पे रब्बुल इज्जत की नेमतें हमेशा बरसती रही हैं, ताकि उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करें। आखिर में मेरी दुआ है, बारे इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद की अजमत और तहारत का, हमें उलूम अहले बैत से सही माना में मुस्तफीज होने की तौफीक अता फरमा, उनके उलूम पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, अपने आमाल के जरिए अपने आका व मौला को राजी व खुशनूद करने की तौफीक अता फरमा, हमारे आका व मौला को हमसे राजी व खुशनूद फरमा, तमाम शियाने हैदर करार की हिफाजत फरमा, बारे इलाहा हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा, हमारे जान व माल व इज्जत तो आबरू की हिफाजत फरमा। उस दिन जिस दिन कोई साया नहीं होगा, माँ ज़हरा की चादर का साया नसीब फरमा। बारे इलाहा इस दुनिया में अहले बैत की ज़ियारत, खुसूसन करबला की ज़ियारत, और आखिरत में इनकी शफाअत से हम किनार फरमा। हमारे आका व मौला का ज़हूर जल्द फरमा, हमें उनके बेहतरीन आवान व अंसार में करार दे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात।